उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात के हर हिस्से में बारिश और बाढ़ के कहर ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश और बाढ़ के बाद का जो असर है वो रास्तों पर दिखाई दिया है। गुजरात के हाईवे पे हो चाहे गांव के रास्ते हो, हर रास्तों में गड्ढों ने किया है हर व्यक्ति को परेशान। इन्हीं खराब रास्तों की वजह से हर दिन हुआ है एक नया अकस्मात, एक नया मार्ग दुर्घटना और आम लोग, आम जनता हुए इस खराब रास्तों का शिकार। इन मार्ग दुर्घटना से जान गंवाने वाले परिवार और लोगों के जिम्मेदार कौन, इस मार्ग दुर्घटना के जिम्मेदार कौन है? इस प्रकार के खराब रास्तों का क्या हम इस पर काम नहीं कर सकते? क्या प्रशासन इस पर काम नहीं कर सकता? देखिए किस प्रकार से ये हेवी लोडेड ट्रक इस प्रकार के गड्ढे वाले रास्ते से जा रही है। बारिश और बाढ़ के बाद जिस प्रकार से काम होना चाहिए था, क्या उस प्रकार से रास्तों का काम हो रहा है या हुआ है? इन्हीं खराब रास्तों के वजह से कुछ ही दिनों में कई सारे मार्ग दुर्घटना हुए और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्री मॉनसून की जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो यहाँ पर ना के बराबर दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार से रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से कोई भी व्यक्ति चाहे 2 पहिया गाड़ी चला रहा हो, चाहे 4 पहिया गाड़ी चला रहा हो, लेकिन वो लोगों को आने जाने में, परिवहन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि गांव के रास्तों की बात करें, उसके बाद नेशनल हाईवे की बात करें, उसी रास्ते में भी यही अवस्था दिखाई दे रहा है। गुजरात राज्य के कई सारे रास्तों की यही हालत दिखाई दे रहा है। खास करके दक्षिण गुजरात वलसाड़ जिले की बात करें तो वलसाड़ जिले के अधिकतर रास्तों की यही दुर्दशा है। हर दिन एक नया मार्ग दुर्घटना के बारे में सुनने को मिल रहा है। आज लोगों का रास्तों पर, खास करके नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, वहां पर उनका आना जाना, परिवहन करना खतरे से खाली नहीं रहा। कुछ हादसे इतने ज्यादा भयानक थे, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हो किस प्रकार से मार्ग दुर्घटना में गाड़ियों की अवस्था हुई, किस प्रकार से लोग यहाँ पर बेवजह अपनी जान गंवा रहे हैं, किस प्रकार से एक ही दिन में 5 गाड़ियां खराब रास्तों की वजह से टकराई और मार्ग दुर्घटना में 3 व्यक्ति एक ही परिवार के एक साथ उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस प्रकार के मार्ग दुर्घटना के बाद वलसाड़ जिले में हर व्यक्ति ने एक आंदोलन का रौद्र स्वरूप लेना शुरू कर दिया है। बारिश का कहर और बाढ़ के बाद की जो परिस्थितियां बनी है, जो रास्ते की जो दुर्दशा हुई है, उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, क्यों वलसाड़ तालुका के 40 से भी अधिक सरपंचों ने आवेदन पत्र दिया और वलसाड़ तालुका के 40 से भी अधिक सरपंच क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, आइए देखते हैं। खूब खूब आभार છે ઉજ્જવલ ભારત ન્યૂઝ ચેનલમાં। થેન્ક યુ વેરી મચ। આશિષભાઈ, આ જે રસ્તાઓની જે દુર્દશા થઈ છે એના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। તો વલસાડ તાલુકાના કેટલા સરપંચોએ આ વસ્તુ માટે ચર્ચા કરી છે અને શું તમારો શું વિચારધારા છે આપણા રસ્તાઓને લઈને આફ્ટર જે ફ્લડ છે? અમારા જે સરપંચો ગઈકાલે સાહેબને આવેદન પત્ર આપ્યું, એની પાછળનો મૂળ હેતુ એ છે કે તારીખ 13/7/2022 અને બુધવારના રોજ ડુંગરી આગળની નજીક આવેલા સોનવાડા નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના ઓવરબ્રિજ ઉપર ડુંગરી ગામના વરાફળિયામાં રહેતા એક જ કુટુંબના 3 વ્યક્તિઓ ખરાબ રસ્તાને લીધે અને ખૂબ જ ગંભીર ઘટના બની અને એક 14 થી 15 વર્ષનો છોકરો અનાથ થઈ ગયો છે, એનું આગળ પાછળ કોઈ નથી। ત્યાર પછી 1 દિવસ બાદ 15 તારીખે 4 અકસ્માતો એ જ જગ્યા ઉપર થયા। તો અમે તમામ સરપંચો ભેગા કરીને અમે એ નક્કી કર્યું કે હાઈવે ઓથોરિટીની સામે
આ રીતે કોઈ પગલાં લેવા જોઈએ કે જેથી જનજાગૃતિ પણ આવે અને ઘોર નિંદ્રામાં સૂતેલું તંત્ર નેશનલ હાઈવે નંબર 48 નું એને પણ ખબર પડે કે લોકો અને સરપંચો જાગૃત છે અને જો અમે આ રસ્તાઓની ક્વોલિટી ના સુધારીશું અને દર વર્ષે વરસાદ પડવાથી આવા રસ્તાઓ બગડી જાય છે જેને લીધે અસંખ્ય માણસો મૃત્યુને પામે છે એ ઘટના વારંવાર ન બને એ જ અમારો મુખ્ય અતુલભાઈ, તમને શું લાગે છે કે દર વર્ષે રસ્તાઓ ખરાબ થઈ જવાની પછાડી મૂળ કારણ શું છે? મૂળ કારણ તો એ જ લાગે છે કે જે ક્વોલિટી હોવી જોઈએ રોડની, નેશનલ હાઈવે એટલે ધોરીમાર્ગ, એ આખા ભારતને જોડતો માર્ગ છે. નેશનલ હાઈવે 48 આજે દિલ્હીથી બોમ્બે સુધી એક ધારો જોડે છે. એટલો ઉચ્ચ કક્ષાનો માર્ગ જો આ પરિસ્થિતિમાં આવતો હોય તો આખું અર્થતંત્ર અને આખું લોકો જે ટ્રાવેલિંગ કરે છે તે તમામને ખૂબ મોટી અસર એને લીધે પહોંચે છે અને અસંખ્ય માણસો મૃત્યુ પામે છે. આજે મૃત્યુ પામવાની ઘટના બની છે એને લીધે અમને ખૂબ જ ઘેરી શોકની લાગણી ઉપસ્થિત થઈ છે અને અમે ચોક્કસ નક્કી કર્યું છે કે જો આ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી કોઈ રીતે જો સુધારો ના કરે તો અમે રોડ રોકો આંદોલન સુધી પણ પહોંચી શકીએ એમ છે. આશિષભાઈ, હજી એક અહીંયાથી એક મહત્વનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે પ્રી મોન્સૂન કારીગીરીમાં એ લોકો શું કામકાજ પ્રશાસને કર્યું છે? પ્રી મોન્સૂન કારીગીરી થવી જોઈએ દરેક જિલ્લામાં, દરેક રાજ્યમાં. તો પ્રી મોન્સૂનના કારીગીરીમાં તમને શું લાગે છે અભાવ છે? એવા અભાવ જોવા મળ્યો છે? પ્રી મોન્સૂન કામગીરી તો નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીએ કરી જ નથી, એ તો ચોક્કસપણે છે. તો જ આ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થાય. એ તો પહેલેથી જ જો સર્વે કરવામાં આવે કે ક્યાં ક્યાં ખાડા પડે એવું છે, ક્યાં ક્યાં પ્રાણી ઘેરાય એવું છે અને એનો સર્વે કરીને એ જગ્યાને રીપેકેજ કરવામાં આવે તો ચોક્કસપણે ખાડા પડવાનું પ્રમાણ ઓછું થઈ શકે. પ્રી મોન્સૂન કામગીરી તો કોઈ થઈ જ નથી. પ્રી મોન્સૂન કામગીરી માટે અમુક ફંડ પણ પાસ થતા હોય સરકાર તરફથી. હા, સરકાર તો ફંડ આપે છે અને સરકાર ખૂબ જ સારો વિકાસ કરવાની ભાવના વાળી છે, પરંતુ આમાં કોન્ટ્રાક્ટરો અને જે તે અધિકારીઓએ સુપરવાઇઝન કરવાનું હોય છે એ બેના મેળાપણાને લીધે કંઈક આમાં ગેરરીતિ આચરાતી હોય એવું લાગે છે અને એને લીધે આ રસ્તાઓ બગડે છે. બાકી સરકાર તો પૂરતું ફંડ મોકલે છે પણ એ ફંડને જે રીતે વપરાવું જોઈએ તે રીતે અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરોના મેળાપીપણાને લીધે વપરાતું નથી. સર, તમે સરપંચ છો ડુંગરી ગામના, સરપંચ તરીકે તમને તો યાદ હશે કે આપણા પ્રી મોન્સૂન માટે કેટલું ફંડ ફાળવવામાં આવ્યું હતું વલસાડ જિલ્લા માટે? એ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી બાબતે મને ચોક્કસ ખબર નથી. અને હજી એક વસ્તુ પૂછવાનું છે કે આ જે રીતે માર્ગ દુર્ઘટના થઈ રહી છે તો તમે અને તમામ સરપંચો તમે શું નક્કી કર્યું છે? એ જ અમે નક્કી કર્યું છે. કલેક્ટરશ્રીને આવેદન પત્ર આપતી વખતે એ જ વાત કરી છે કે અમને હાઈવે ઓથોરિટી જોડે કલેક્ટર સાહેબની મધ્યસ્થતા સરપંચોની મીટિંગ કરાવો કે જેથી અમારી જે સાચી વાત છે, જે સાચા પ્રોબ્લેમ છે એ હાઈવે ઓથોરિટી જવાબદાર વ્યક્તિઓને કહી શકીએ. બીજી અમે વાત કરી છે કે આ જે નિરાધાર થઈ ગયો છે, એક જ ઘરના 3 વ્યક્તિઓ મૃત્યુ પામતા આજે 14-15 વર્ષનો છોકરો છે, સરકારી સહાય જે કંઈ પણ મળતી હોય એ સહાય યોગ્ય રીતે મળે અને અમે સરપંચો એ સહાય અપાવવા માટે સક્રિય થઈ ગયા છે, પરંતુ સરકાર તરફથી અને અધિકારીઓ તરફથી એમાં અમને પૂરતો સહકાર મળે એવી માંગણી કલેક્ટરશ્રીને કરી છે. આપણા હાઈવે જે છે સ્ટેટ હાઈવે જે છે નેશનલ હાઈવે નંબર 48 આ આપણા વલસાડ જિલ્લાના કેટલા ગામોને લાગે છે? એ તો અમદાવાદ થી દિલ્હી સુધી આ હાઈવે રસ્તો અને આ બાજુ બોમ્બે સુધી જાય છે. એટલે આ કહેવાય છે કે ભારત દેશનો સૌથી બિઝીમાં બિઝીએસ્ટ હાઈવે કહેવાય છે. હાઈવે નંબર 48 ભારતનો હાઈવે છે અને એમાં જો આ રીતના મુશ્કેલીઓ ઊભી થતી હોય, ગાડી ચલાવી નહીં શકતા હોય, ખાડાઓ પડી જતા હોય. બીજી વાત એ છે કે આ જે બનાવ બન્યો એ પુલ તો 1 વર્ષ પહેલા જ બનાવવામાં આવ્યો હતો. બરાબર. એ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ. હવે લોક જાગૃતિ જો ના લાવીએ, લોકોએ અમને ચૂંટીને મોકલ્યા છે અને જો અમે કઈ કરીએ તો પછી અમે બી ચૂંટાયેલા નકામા. એટલે અમારી જે કામગીરી છે કે લોક જાગૃતિ લાવવાની, એ કામગીરીના ભાગરૂપે અને લોકોને મદદરૂપ થવાની
જે અમને લોકો ચૂંટીને મોકલાવે છે એ યોગ્ય રીતે મદદ થઈ જાય એ ભાવના છે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો આશિષભાઈ કે જે રીતે તમે આજે લોક જાગૃતિમાં તમે આજે કાર્ય કરી રહ્યા છો અને આ જ આશા રાખી છું કે આગળ બી તમે આ તમારું આ કાર્ય તમે કાર્યરત રાખો લોકો સાથે જોડાઈ રહો. ઉજ્જવલ ભારત ન્યૂઝ જોડે જોડાવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ.